नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आम नहीं आसु राज्य तथा देश विदेश 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर प्रति खबर इंपोर्टाट तेणु शेष पर्यंत देखा सहित आपण जिलार नाम लिखि दिंतु जहाँफल प्रत्येक दिन आप जिलार खबर पाइपर चलतु खबर उपर नजर पकेबा। प्रथम खबर राति पाइले महाप्रभुंर विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा आज श्रीमंदिर प्रतिपदा तिथि उभा यात्रा गुरुवार दिन गुंडीचा यात्रा अनुष्ठित होगा आज रथकला को आज्ञामाल विजय करने रथयात्रा प्रस्तुति नीति बहुलता जो सर्वसाधारण दर्शन आज संपूर्ण बंद कर गोपाल बल्लभ सकाल धूप पर रथकलार आज्ञामाल विजय नीति अनुष्ठित हो तीन रथर चक अखरे तैल लगी होई सिंहद्वार जावाई प्रस्तुति आरंभ हो। यापर रथकलार प्रस्तुत तीन रथ को सेवायत श्रीमंदिर प्रशासन और पुलिस प्रशासन पक्षर सिंहद्वार को टाणी टाणी आणवे। सिंहद्वार चकड़ार तीन रथ को टाणी आनिबा परे उत्तर मोड़ कर आसंता काली प्रतिष्ठा पर तीन रथर पशि गुंडीचा यात्रा करिवे चतुर्धा मूर्ति। परवर्ती खबर जनजीवन अस्तव्यस्त वर्षा जो बन्या हो परिस्थिति को दृष्टि रखी एबे जिले छुट्टी घोषणा होईची स्कूल तेबे वर्षा और जलबंदी दृष्टि रखी एभली निष्पत्ति नियाइछि। एही घोषणा अनुसार जिले में समस्त स्कूल सरकारी एवं सरकारी अनुदान प्राप्त बेसरकारी आसंता काली बंद रहिबो। गत किछि दिन हेबो प्रबल वर्षा जो जनजीवन प्रभावित होछि जहाँ आखिरे रखी सतर्कमूलता पदक्षेप नियाइछि। बंगोपसागर आसंता 24 घंटा मध्य लघुचाप परिणत हेबो जार प्रभाव में गत राति लगी रही वर्षा खासकर उपकूलिया अंचल वर्षार परिमाण अधिक रही तेणु यह दृष्टि रखी आगुआ पदक्षेप नहीं जिला प्रशासन। खबर माछ धरु धरु खसी पड़े युवक कटक जोब्रा ब्यारेज अघटन महानदी खसी पड़े युवक ब्यारेज उपर छिड़ा हो नदी जाल को माछ धरुता बेले खसीगला गोड़ तुरंत खबर पाई अग्निशम बाहिनी पहुंची चाउलियागंज दमकल केन्द्र कर्मचारी उद्धार कर उद्धार युवक नागराज राय बयस 19 वर्ष आज भोर घटुची एभली घटना जिला प्रशासन बारण करने सत्वे माछ धरा जाउची। हीराकुंद जलभंडार बन्यजल निष्कासन पर कटक जिले कृत्रिम बन्या और नदी जलस्तर वृद्धि पाई आशंका रही तेणु जिला प्रशासन कटकणा जारी रखी। परवर्ती खबर कैबिनेट बैठक में 7 विभाग 13टी प्रस्ताव को अनुमोदन गाँ को पक्का सड़क नदीर ब्रिज ग्रामांचल भित्तिभूमि जोगाजोग व्यवस्था को कैबिनेट रे 27,000 कोटी रु अधिक मेगा पैकेज रही। ग्रामीण अंचल रास्ताघाट पोल निर्माण एवं व्यापक करने ओडिशा कैबिनेट एका संगे 27,000 कोटी रु अधिक विशाल पैकेज मंजूर करिछि। मुख्यमंत्री सड़क योजना एमएमएसवाई सेतु बंध योजना रे आगामी 5 वर्ष मध्य राज्य रे कोण अणुकोण रे 12 मासी पक्का रास्तार जोड़िबा पई ब्लूप्रिंट प्रस्तुत होउछि। मेगा योजना अधीन रे मंजूर होइता 5टी प्रकल्प मध्यरु एमएमएसवाई ट्रांसपोर्ट एवं रोड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम अन्य विभाग रे मध्य ग्राम्यर सबु उन्नति हेबो। किछि गाँ रे मध्य कुआ जाइछि एथर रास्ता ब्रिज एवं नेटवर्क समस्या सबु हटि जिवो। परवर्ती खबर बंगोपसागर घूर्णिबलय 15 तारिख में लघुचाप राज्य में अनेक जिले प्रबल अति प्रबल वर्षा तेज कहुच्छे पाणीपाग विभाग आकलन अनुଯାयी आज प्रबल वर्षा हेबो। एनेकी 16टी जिला को येलो अलर्ट बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ संबलपुर केन्दुझर मयूरभंज कलाहांडी कंधमाल रायगड़ा ठू आरंभ कर अन्य जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबो। 24 घंटा मध्य जगतसिंहपुर पुरी जिले में प्रबल वर्षा हो कहुच्छी मत्स्यजीवी को समुद्र को जावाई बारण कर। परवर्ती खबर आस्था विश्वास ना भगवान सहित चली खेल अयोध्या श्री राम मंदिर उत्तराखंड केदारनाथ जम्मू काश्मीर अधिशास्त्री देवी श्री माता वैष्णवी देवी को दान कर रूपा को नहीं चर्चा चली। माता दरबार चढ़ा जाइथिबा 550 कोटी टंकार नकली रूपा को नहीं सन्देह कर मामलें जम्मू एक अदालत पुलिस को हाजर करने निर्देश देते। आसंता जुलाई 29 तारिख में होगा परवर्ती शुणाणी रे तदंतकारी अधिकारी व्यक्तिगत भाव हाजर होगा कोर्ट को निर्देश देते जहाँ को नहीं चर्चा धरी होई माँ वैष्णवी देवी के दरबार में भक्त मान द्वारा 20 टन रु अधिक रूपा दान कर बजार यही मूल्य 550 कोटी टंका हेबो। जेतेबेले माता वैष्णवी देवी श्री रिनी बोर्ड से रूपा को तरलाइबा पठागला से 5 रु 6% रूपा बाहरला कहुचे बाकी अंश कैडमियम एवं लुहा भली धातु अधिकांश नकली रूपा थिला बोली कहुचे एनेकी तदंत चली। परवर्ती खबर आंध्र रे कोविड संक्रमण ओडिशा रे सतर्कता गुजब रे विश्वास न करिया सरकार परामर्श
ତେବେ ବିଶେଷ କରି କୋଭିଡ ନୂଆ ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ 8 ଜଣଙ୍କ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ର ସମେତ ଏବେ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ନଜରଦାରୀ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ବସିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିକ ଏ ନେଇକି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଚାର ହେଉଥିବା ଗୁଜବ ବା ଅପପ୍ରଚାରକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦଶପଲ୍ଲାରେ 10 ବର୍ଷର ନାବାଳକ ଉଦ୍ଧାର, ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ। ତେବେ ଦଶପଲ୍ଲା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରୁ 10 ବର୍ଷର ନାବାଳକ ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଟିମ୍ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ପିଲାଟି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ରୁଢ଼ାପଦର ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ପିଲାଟିକୁ ଏକାକୀ ବୁଲୁଥିବା ଦେଖି ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲ୍ପଲାଇନକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇବା ପରେ ଟିମ୍ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ପଚରା ଉଚରା ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ପିଲାଟିର ବାପା ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। କିଛି କାମ ପାଇଁ କି ସେ ବସରେ ଦଶପଲ୍ଲାକୁ ଆସିଥିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉଦ୍ଧାର ପରେ ପିଲାଟି ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ସମିତି ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ନୟାଗଡ଼ ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମରେ ରଖାଯାଇଛି। ପରିବାର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଘରକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ପକ୍ଷରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଯେ କୌଣସି ଶିଶୁ ବିପଦରେ ଥିବା ବା ସହାୟତାର ଆବଶ୍ୟକ ଦେଖିଲେ ତୁରନ୍ତ 1098 କି ମଧ୍ୟ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଥର ସବୁ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋରରେ ରେଡ୍ ଚାର୍ଟ ଲାଗିବ। ତେବେ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋର ଆଗରେ ଔଷଧ ଦର ତାଲିକା ଲାଗିବ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ରହିବ ଏକା ଦର। ଏଣିକି ରାଜ୍ୟର ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋର ଆଗରେ ଔଷଧ ଦର ଲଗାଯିବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 39ଟି ଔଷଧ ଦୋକାନର ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏନେକି ଡକ୍ଟର ମହେଶ ମଲ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ରସାୟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଔଷଧ ଦର ତାଲିକା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋରରେ ଲଗାଯିବ। ଏଥିରେ ରକ୍ତଚାପ, ମଧୁମେହ, ହୃଦରୋଗ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ବ୍ୟବହୃତ 39ଟି ଔଷଧ ସାମିଲ ରହିଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଔଷଧର ଦର ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଥିସହିତ କୌଣସି ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋର ଅଧିକ ଦରରେ ଔଷଧ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦରରେ ଔଷଧ ପାଇବା ସହିତ ଅନାବଶ୍ୟକ ଟଙ୍କାରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଗାଇଡଲାଇନ। କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ, କେଉଁଠି ପାର୍କ କରିବେ ଜାଣନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପୁରୀ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଏଡିଜି ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଏବଂ ରୁଟ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପାର୍କିଂ ଯାତାୟାତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମୋଟ 30ଟି ସ୍ଥାନରେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଛି। 22ଟି ସ୍ଥାନରେ 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି, 4ଟି ସ୍ଥାନରେ 2 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି, 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ବସ୍ ପାର୍କିଂ ହେବ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ 65ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ଏଲ୍ଇଡି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାଯିବ। ଏହି ସ୍କ୍ରିନରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ରୁଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯାତାୟାତ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା କରାଯିବ। ତେବେ ସେହିପରି ସହରରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଉପରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ନଜର ରଖାଯିବ। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନିବା, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଏଡିଜି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନାର ଆବେଦନ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ। ଅଗଷ୍ଟ 14 ଶେଷ ତାରିଖ। ରାଜ୍ୟରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। 2026-27 ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନାର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଜୁଲାଇ 15 ବା ଆଜିଠୁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି 14 ଅଗଷ୍ଟ। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ବୁଲିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାରାଣାସୀ, ଅଯୋଧ୍ୟା, ରାମେଶ୍ୱରମ, ମଦୁରାଇ ଏବଂ ହରିଦ୍ୱାର, ଋଷିକେଶ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଟ୍ରେନ୍ ବା ପରିବହନ, ରହିବା, ଖାଇବା, ବୀମା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ସରକାର ପକ୍ଷରୁ କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜିମ୍ ବା ଆଇଆର୍ସିଟିସି ଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଯୋଗ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ବା ଅଫଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯୋଗ୍ୟତା, ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଚୟନ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରୁ ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠୁ 45,000ରୁ ଅଧିକ ବରିଷ୍ଠ ଏହାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେଜିରୁ ପିଜି ମାଗଣା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ। ତେବେ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସରତା ପାଇଁ
ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ। କଲେଜ ଫି ମନ ଇଚ୍ଛା ନେବେ ନାହିଁ। କଲେଜ ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛା ଫି ବଢ଼ାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆଡମିସନ ପରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଫି ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରିଫଣ୍ଡ କରାଯିବ। ଏ ବର୍ଷ ରିଆଡମିସନ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଆସିଛି ସେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଫେରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି କଲେଜ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। କଲେଜମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରେ କିସ୍ତି ହିସାବରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଆଡମିସନ ପରେ 10% ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମଧ୍ୟ 15%, ଏହାପରେ 25% ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେପରି ମାଗଣା ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗ୍ୟତା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 75% ଉପସ୍ଥାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୋହଳ କରାଗଲେ ସର୍ବନିମ୍ନ 65% ଉପସ୍ଥାପନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ନହେଲେ ଯୋଜନାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏକାଡେମିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ବା ସାମ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ୍ୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ନିୟମ ସ୍ନାତକ, ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ଦରକାର। ସ୍ନାତକ ବା ୟୁଜି, ତାପରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ବା ପିଜି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନାମ ଲେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁନର୍ଲେଖା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 5ଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ସବସିଡି ଅର୍ଥ ଦେବା ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ସୁପାରିଶ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ଏନେଇକି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି। ତ ବିଶେଷ କରିକି ଏବେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନୀତି ଅନୁସାରେ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି 5ଟି ଫିଲ୍ମକୁ ଜିତେଶ କୁମାର ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସର ଏଥର ସବସିଡି ମିଳିବ। ଯାହାଫଳରେ କୁହାଯାଉଛି ଏଥର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହେବ ନାହିଁ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସବସିଡି ଅର୍ଥ ପାଇବା ପରେ ରିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ରିଲିଜ ପରେ ଏବେ ଓଏଫଡିସିରେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ଛାଡ଼। ତେବେ 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣରେ ସୁଧ ଛାଡ଼ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 10,000 ଟଙ୍କା ଏ ଋଣ ମିଳିବ, ସୁଧ ଛାଡ଼ ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି। ଏସଏଚଜି ସଦସ୍ୟ ଲକ୍ଷପତି ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା, କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା, ପରିବାର ଆୟ ବଢ଼ାଇବା। ସରକାରୀ ସହାୟତା, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକ ମହିଳାକୁ ବର୍ଷକୁ ଅତିକମରେ 1 ଲକ୍ଷ ଆୟ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳା ସଶକ୍ତି ଦିଗରେ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳାରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା ତାଲିମ ନେଇକି ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଏବେ କୋଟିଏ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 5,000 ଟଙ୍କା ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହି ଅର୍ଥ ସିଧାସଳଖ ଲାଭାର୍ଥୀ ଆଧାର ସଂଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବ, ଯାହା ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବ। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ ଆବେଦନ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି, ଇକେୱାଇସି ଆଧାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସଠିକ ଭାବେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି, ସେମାନେ ଏହି କିସ୍ତି ପାଇବେ। ସରକାର ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କୁ କୌଣସି ଦଲାଲ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି କେବଳ ସରକାରୀ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭରସା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା। ତେବେ ଏବେ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ସେ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ପାଇନଥିଲେ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ପାଇବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏବେ 5 ଲକ୍ଷ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇକେୱାଇସି ହେଇନି, ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା 2,000 ଟଙ୍କା ଆସିବ। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏବେ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଟଙ୍କା ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷକ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ୍ୟ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଏଥର ଖାତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି 2,000 ଟଙ୍କା ଜମା ହେବ। ଏହି ଅର୍ଥ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଇକେୱାଇସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଧାର ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସଂଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଜମି ସତ୍ୟାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିସ୍ତି ପାଇବେ। ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ 6,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ବର୍ଷକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏଥର ବାପ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଲଗା ଜମି, ପୁଅ ନାଁରେ ଅଲଗା ଜମି ଥିଲେ ପୁଅ 2,000 ଟଙ୍କା, ବାପ 2,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପୂର୍ବ କିସ୍ତି 2, 2, 4,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ।